پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہوگی کچھ آپ کے صحت کے حوالے سے، اور صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جا سکے. بہت سارے پیغامات دیکھنے والے ہم تک پہنچاتے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، ٹیلی فون کالز کے ذریعے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سوالوں کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے. تو آج یہ سلسلہ جاری رہے گا. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، اور معزز مہمان کا جو تعارف ہے وہ ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں ہم نے بنا رکھا ہے. پہلے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کریں. دکھائیے جی. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلہ، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب، جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفریاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچروپیتھک، آیورویدک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. تو جناب معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف فرمائیں. معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد پھر مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات ہوگی. ویسے آج بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو ہم نے کرنی ہے. تو معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور ابھی بریک کے دوران جو ہم گفتگو کر رہے تھے، یہ بڑے کام کی اور ایک ایسا مسئلہ ہے، نفسیاتی مسئلہ، اور اس میں بھی سر فہرست یہ جو مایوسی کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے. اور یہ کس قدر نقصان دہ ہے، اور خاص طور پہ کسی مریض کے لیے یا مریض بنا دینے کے لیے. میں چاہتا ہوں اس پر ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے. ناظرین، بات یہ ہے کہ آج کا موضوع انتہائی اہم ترین موضوع ہے، اور اس کا شکار پوری قوم ہوئی. ٹھیک ہے. مایوسی، نا امیدی، فرسٹریشن، نیرستھینیا، جی یا یہ سمجھے کہ جسے آپ بالکل یقین اور ایمان کی کیفیت سے باہر نکل جاتے ہیں. آپ ایسے حالات میں، جبکہ ہمارے معاشی حالات بھی اس وقت بہت گمبھیر ہوئے ہیں. آئے دن مہنگائی کا جو اس وقت روزانہ خبریں آتی ہیں جی کہ آج پیٹرول مہنگا ہو گیا، لوگ اسی انتظار میں، اسی خبر سے ان کے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. ان کی مایوسی اور ان کا معاشی جو ہے وہ ان کے اندر بدحالی کا شکار ہوتے ہوتے وہ ان کے اندر مدافعتی نظام ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ایسی خبریں بہت ساری ہوتی ہیں کہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جائیے جناب، آپ کو چند دنوں کے مہمان ہیں. کینسر کی خبر سنتے ہیں، لوگوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح.
कहीं शुगर की नवीद आ जाती है रिपोर्ट्स में कि जी आपको शुगर हो गई है, लोग एकदम मायूस हो जाते हैं। और ये याद रखिए, मायूसी आधी मौत है बिल्कुल ठीक है। और यकीन और ईमान ज़िंदगी है। वाह, बहुत खूब। तो जब आप इस यकीन से रहें कि मौत तो अटल है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर मौत से लड़ना ही ज़िंदगी है। क्या कहें, बहुत खूब। आप जो दुनिया में जब आते हैं बहुत सारे ऐसे मराहिल होते हैं, बार बार बचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप कहते हैं जनाब रोड पार कर रहा था, अचानक गाड़ी आई और मैं चंद लम्हे पहले ही एकदम पीछे हट गया, बिल्कुल ऐसा या ही। किसी सामने खींच लिया, जी, या अल्लाह ने एकदम बचा लिया बेशक हमें। बेशक, उसी की मदद। समझे ना। तो आपको कदम कदम पर जो है वो तो मौत कदम कदम पे आपको मिल रही है। जिंदगी धुतकारती है मौत की जानी, मगर वाह, मौत कहती सब्र कर एक दिन सुधारा जाए। क्या कह रहे हैं, बहुत खूब। बात यह है कि आना है इंसान दुनिया में जाने का वही रास्ता है, बिल्कुल ठीक और है। वो आप यकीन कबूल कर लीजिए कि हमें दुनिया से जाना है, मगर आपका दुनिया में रहना सब्र, शुक्र, यकीन और हौसले से ज़िंदगी गुजारना ही क्या कह रहे असल ज़िंदगी है। और ठीक है। मुकाबला, देखिए ना, दुनिया में आप मुकाबला करते हैं दुनिया वालों से, मुकाबला करते हैं अपने जिस्म से, मुकाबला करते हैं अपनी सेहत से, मुकाबला, ये ज़िंदगी पूरा भरपूर तरीके से जो लोग मुकाबला करते हैं, तनदही के साथ काम करते हैं, बहुत खूब, वही जीत जाते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करूं? जी हाँ। पहले कॉलर है, उनको शामिल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरे चलिए, ख्याल लाइन में मेरे ख्याल में इनकी अच्छा, कोई बात यह प्रॉब्लम है, जी। अब इससे फ्रस्ट्रेशन से नुकसान क्या क्या होते हैं? एंजाइटी, जी, यानी आपके निज़ाम हज़म में खराबी शुरू हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। एंजाइटी शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, जी। एसिडिटी हो जाती है, समझे? और घबराहट, बेचैनी, और दिल का बाजू का डूबना। और बिल्कुल ठीक। ऐसे पेशेंट जो हैं वो मायूस हो जाते हैं, और रोना धोना और खौफ उनके दिमाग में आ जाता है, तारी हो जाता है, बिल्कुल और ऐसा ही बिल्कुल है। वो जो है वो बस कहते हैं कि लोग बस जी मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं मर रहा हूँ। बिल्कुल और ठीक ऐसी है। कैफियत होती है इस गैस्ट्रिक से, तेज़ाबियत से, और उसका ताल्लुक भी आपका एक तो सोच से बहुत ताल्लुक है, आपके जिस्म का। बिल्कुल ठीक है। आपके अंदर जैसी सोच, आप पॉजिटिव सोच होती है, आपका इम्यून सिस्टम काम शुरू कर देता है, बिल्कुल ठीक है। रेजिस्टेंस बार जो है वो आपकी एक्टिव हो जाती है, आपकी ताकतें जिस्म में जो रुक जाती हैं वो उन दौरान खून तेज़ होता है, और यूँ आपके अंदर एक ताकत, यकीन, ईमान, और आपके अंदर वो कैफियत पैदा होती है कि जहाँ से आदमी बिल्कुल मायूसी की आखिरी दहलीज पे पहुँचता है तो उसका रिवर्स गियर लगता है। बहुत खूब। कॉलर को शामिल जी करें। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। टेलीफोन पे बात करें, टीवी की तरफ ना देखें। जी हेलो जी, मुझे डॉक्टर हकीम साहब से बात करनी जी, थी। जी फरमाएं। टीवी बोले, के बात ऊपर करें, आवाज़ जल्दी सुनने बात की करें, कोशिश कर रही हैं, वक्त टाइम हमारे हमारे पास पास कम कम है, होता जल्दी है। बात करें, जल्दी। जी, वो मेरा बेटा है 12 साल का, हाँ हाँ, तो वो रात को बिस्तर पे छोटा पेशाब कर देता है बहुत, ठीक है ठीक है, 3-4 बजे जैसे सो लेता तो वैसे 12 बजे से छोटा पेशाब करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अभी और जवाब देते हैं, मैं आप टीवी के आपको ऊपर टीवी जवाब देखिए। सुनिए। थोड़ा ज़हनी वजन वो कमजोर है, उसका ज़हन भी थोड़ा कमजोर है, और पट्टों का भी थोड़ा समझ मसला है। अच्छा, चलता फिरता है, थोड़ी बहुत बातें भी करता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। बिल्कुल ठीक है। अभी आपको बताते हैं, जवाब देते हैं। जी। अच्छा, इन्होंने जो अपने बच्चे के बारे में बताया कि वो पेशाब कर देता है। देखिए, बात यह है कि उम्र 5 साल है गालिबन, 12 साल बताया। 12 साल का बच्चा हो और पेशाब कर रहा हो, तो उसका ताल्लुक जो है, एक तो उसको आप रोज़ाना रात को सोने से पहले उसे कहें बच्चे को कि तुम अब पेशाब बिस्तर पे नहीं करो, नहीं करो। जैसे ही पेशाब आएगा तुम उठोगे और वॉशरूम जाओगे। तो ये एक ऑटो सजेशन होती है जो बच्चों को दी जाती है, जी। और बार बार उसको एहसास दिलाया जाता है कि देखो, जब तुम सो रहे हो और सोने के बाद कतन तुम बिस्तर में पेशाब नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो बच्चे बार बार इसको रिपीट करवाएं, बच्चे को, बच्चा कहे हाँ जी मैं आज के बाद जो है बिस्तर पर पेशाब नहीं करूंगा, और जैसे ही पेशाब आएगा मैं उठ के अम्मा को उठा दूंगा, बिल्कुल ठीक है। वॉशरूम जाऊंगा। दूसरी चीज़ है कि तिल के लड्डू लीजिए, और गुड़ में बने हुए हों, आजकल बाज़ार में मिलते हैं, वो रोज़ाना एक लड्डू सुबह और एक शाम दूध के साथ पिलाएं। बिल्कुल ठीक है। खिलाएं बच्चे को, इंशाल्लाह उससे बेहतरी की तरफ आ जाएगा।
یہ اس کا بہترین سلوشن۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون صاحب؟ السلام علیکم جی۔ جی جی وعلیکم السلام۔ بھائی ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں، فون کے اوپر بات کریں۔ اچھا چلیں چلیں، محمد حفیظ بات کر رہا ہوں۔ بتا دیں، جلدی سے مسئلہ بیان کریں، جلدی۔ میرا بھائی ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہے جی اس کو کل ڈاکٹروں نے صاحب سے سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات، کیونکہ ٹی وی سے بھی چلایا ہوا ہے۔ میں خانے وال سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی میرا جی۔ بھائی ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہے، اس کو بس چلیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ اب کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، بار بار آپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کریں۔ آپ اپنی ٹی وی پہ آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر فون کے اوپر واپس آتے ہیں۔ جی جی چلیں، سلسلے اصل کو میں آگے موضوع بڑھاتے آج کا ہمارا ہیں۔ جی جی، ہم اسی اتنا طرف آتے اہم ہیں ترین واپس۔ موضوع ہے جس سے جی ہر شخص نبر آزما ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ہر شخص جو ہے وہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک کی غیر مستحکم عدم تحفظ کا احساس، لٹ نہ جائیں، بالکل اور ایسا ہی۔ یہ کہ جناب باہر نکلیں گے تو کچھ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، جی جی، پھر خرچہ بھی بہت ہے، بالکل باہر ٹھیک ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کا پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا بہت ہے، مہنگا ہے، بالکل۔ اور کراچی میں تو خاص طور پہ ناظرین میں ایک بات کا اشارہ آپ کی طرف دیتا ہوں۔ دیکھیے ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات کے لیے ہمیں بڑی مستحکم حکومت کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سنسیئر لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک کو، ملت اور معاشرے کو سنوار دے اور سنبھال دے، بالکل ٹھیک۔ نہ کہ اس معاشرے میں کو مزید کمزور کریں، لوگوں کے اندر عدم تحفظ کا احساس پیدا کریں اور قوم کو بکھیر کے رکھ دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پی ایس ایل پر میں بولوں گا آج، ضرور کہیے، ضرور کہیے، بالکل کہیے۔ یہ پی ایس ایل ہماری ملک کی معیشت کو نہیں تبدیل کر رہا، بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کی معاشی حالات کو نہیں بدل نہیں رہا، بدل رہا۔ لوگوں کی بیماریوں کو درست نہیں کر رہا۔ یہ بجائے کھیل کے اس وقت کراچی میں پی ایس ایل نے پورے کراچی کو جو ہے وہ پریشانی کی طرف لے بالکل گیا ایسا ہے۔ ہی، آپ نے ہم بالکل صحیح کہا۔ دیکھ رہے ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی، لوگ ہسپتال گھنٹوں جا رہے گھنٹوں ہیں، پھنسے اسکولوں میں جا رہے ہیں یا کالج میں جا رہے ہیں، دفتروں میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں لائنیں جو ہے وہ کیوں کہ اس پی ایس ایل نے آپ کے اہم شاہراہوں کو بلاک کر دیا۔ بلاک کر دیا۔ یہ بہت بڑی ٹینشن ہے۔ جی، آج بالکل کا ایسا ہمارا ہی ہے۔ موضوع بھی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے۔ کہ جب آپ باہر سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے آپ پیٹرول جتنا آپ نے ڈلوایا ہے، آپ اس سے دگنا پیٹرول آپ کا خرچہ ہو جائے، بالکل ایسا ہی۔ اور آپ وقت پہ بھی پہنچتے نہیں ہیں۔ عدالتیں، نظام جو ہے وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ لوگ وقت پہ نہیں پہنچ رہے، بالکل اور ایسا ہی۔ ان پر جو ہے ان کی سزائیں اور ان کی پریشانیاں اور وکیلوں کے خرچے، یہ بھی ان کو پریشان کر دیتے ہیں بالکل کہ ٹھیک جناب ہے۔ وقت پہ اگر عدالت میں نہیں پہنچے تو آپ کا جرمانہ وغیرہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیفیت جو ہے یہ پوری قوم کو مایوسی کی طرف لے جا رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کو کے مسائل کو سمجھنے والے ارباب اختیار اتنا درد دل نہیں رکھتے کہ وہ جھانک کر عوام کے دلوں میں دیکھیں کہ ہماری حرکتوں سے عوام میں کیا کیا اچھی بات ہے۔ پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، بالکل ایسا ہی۔ اور عوام کس طریقے سے ان کو بددعاؤں میں شامل کریں۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میں سمجھا ہوں یہ پی ایس ایل نہ تو یہ ہمارا اس وقت موضوع ہے، اس وقت ہمارا موضوع جو ہے ہماری ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے۔ سنبھالنا ہے، بالکل ایسا یہ ایک بہت بڑا جوا ہے، لوگ چند لوگوں کی جیبوں میں پیسہ جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے لاہور نے بھی انکار کر دیا کہ ہم پی ایس ایل لاہور میں نہیں کریں گے۔ تو کیا کراچی ایسا ہی فرسودہ شہر ہو گیا ہے جہاں ہر مسائل جو ہیں وہ اس کو کھڑا کیا جائے اور لوگوں کے لیے عذاب بنایا جائے؟ بالکل ٹھیک میں ہے۔ مطالبہ کرتا ہوں یہ پی ایس ایل بند کیا جائے، اس کی جگہ کوئی ایسا پروگرام رکھا جائے جس میں لوگوں کی مدد ہو، لوگوں کی معاشی حالت تبدیل ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ لوگوں کے اندر ہمت، حوصلہ، جرت پیدا ہو، اور لوگ جو ہے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ یہ ہمارے سربراہوں، رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں رہنما نہیں، اس وقت جو ہے وہ آپ کی کرسی کی جنگ میں اس پوری ملک کو ڈبویا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہرحال یہ تو میرا ایک طبی نقطۂ نگاہ تھی، کیونکہ معالج جو ہے وہ صرف اس کا ہاتھ جو ہے وہ مریض کی نبض پہ نہیں ہوتا، معاشرے کی نبض پہ بھی اس کا ہاتھ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کون کون سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دماغی، اعصابی، جسمانی کمزوریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس پوری قوم کو نیوروپیتھی کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
यहाँ इस कौम को भी ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा जो है उन लीडरों को ज़रूरत है, नाम नहाद लीडरों की जो है इस्लाह बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल जो ठीक है। सिर्फ माल इकट्ठा करने और मुल्क को लूट मार के रास्ते तलाश किए जा रहे बिल्कुल हैं। हर जायज़ काम के लिए भी आपको रिश्वत देना पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। पहले ज़माने में नाजायज़ काम के लिए रिश्वत लेने वाला बड़ा शर्म से और बड़ा नीचे झुक कर छुप कर लेता, अब तो लोग कहते हैं कि जनाब रिश्वत हमारा हक है, हक है, करप्शन हमारा हक है। और ऐसे हालात जो है होते हैं, ये लोगों के लिए, कौमों के लिए, मुल्कों के लिए तबाही का बाइस बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क में हमारे बहुत संजीदा लोग मौजूद हैं, और लोगों के लिए असल में हमें ग्रास रूट लेवल से ही हमें लीडरशिप लेकर आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कि है। जहाँ पर लोगों के मसाइल हल करने वाले उनके दरमियान मौजूद हैं। तो ये जो मायूसी, फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए कौम लोगों को तैयार होना चाहिए। अभी गुज़िश्ता रोज़ की ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूं कि वो दर्द की एक छोटी सी गोली जो लोग अमूमन इस्तेमाल करते थे, वो भी बढ़ाकर उन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर निकल गई, यानी कि इलाज मुआवजा भी एक आम आदमी की दस्तरस से जो है वो बाहर हो गया है। तो ये तो वाक़तन ऐसा मामला है जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं और बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। तो रियासत की क्या जिम्मेदारी है, वो कैसे पूरी कर रही है? देखिए, बात ये होती है कि रियासत जो है माँ होती है, बिल्कुल ठीक है। और रियासत अगर माँ की बजाय सौतेली माँ बन जाए तो फिर रियासत में रहने वाले लोग जो हैं उनका जीना अजीर हो जाता है। लोग बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, खुदकशी की तरफ आ जाते हैं। ऐसा ही। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो घरों में बैठ गए हैं कि घर से बाहर निकलना पेट्रोल का खर्चा है। बिल्कुल ऐसा ही। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब ये कि आप इस वक्त हालात का मुकाबला करने के लिए लोग बजाय पूरे बाहर जाकर आप भीख मांगे, जी, इससे बेहतर ये है कि आप घर में बैठे रहें और अपने वसाइल को खुद पैदा कीजिए, बिल्कुल ठीक ताकि है। बाहर से भीख मांगने के बजाय जो भी सूखी सूखी है, हमारी कौम पूरी इस वक्त हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। मगर क्या किसके मुंह को देखें? बिल्कुल ठीक अगर है। लीडर जो है वो जब वो खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार ना हो और कौम को कुर्बान करने के लिए बैठे हो हाथ में छुरी और कसाई बने हुए, बिल्कुल ऐसा ही, समझे ना, तो फिर एक वक्त वो आता है कि ये ज़मीन एक तूफान का शिद्दत से इंतज़ार कर रही है, बिल्कुल ठीक है, जो बालाई गलास्तों को जो है वो धो डालेगी। बिल्कुल। तो और जब ये ऐसा हालात पैदा होते हैं तो फिर लोग बाहर निकल आते हैं, लोग जो हैं वो फिर अपने हक को छीनते हैं, हक मांगते नहीं। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। बड़ा अहम मौजू है, बात हो रही है कुछ ये जो नफसियाती दबाव है, इसकी क्या वजूहात हैं और कैसे इसको दूर किया जाए। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। मेरे भाई को डॉक्टर ने कैंसर का बताया, फेफड़ों का कैंसर, उसके लिए कोई नुस्खा हकीम साहब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कहाँ का कैंसर है? फेफड़ों का बता रहे हैं। ये फेफड़ों का ट्यूमर बता रहे हैं, नीचे फेफड़ों के नीचे। अच्छा अच्छा, क्या कौन सी स्टेज क्या बताइए? अच्छा, चलें अभी जवाब देते हैं। चलें, ये बड़ा अहम सवाल था क्योंकि जानना ज़रूरी है। जी जी जी। आया हुआ हूँ कि जब डॉक्टर कह देते हैं कि जनाब ये दवा सारी ज़िंदगी इसको खिलाएं और बस सारी ज़िंदगी, चाहे वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है, कोई भी दवा ऐसी हो जिससे डॉक्टर ये कह देता है कि यह दवा आप अपनी सारी ज़िंदगी खानी है, तो दवा सारी ज़िंदगी खाने की नहीं होती। इंसान के लिए ग़िज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने सारी ज़िंदगी उसके लिए तजवीज़ की है। दवा तो जब कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करें और जब वो मर्ज़ ख़त्म हो जाए तो दवा छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, जहाँ से एलोपैथी का एंड होता है वहाँ से हमारे तिब्बे नबी का आगाज़ होता है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने देखा है, मैंने तमाम तरीक़ा इलाज पर दस्तरस हासिल की, क्वालिफाइड हूँ, और इसी तरीके से डॉक्टर ऑफ मेडिसन किया, डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसन किया, होम्योपैथी क्वालिफाई किया, एक्यूपंक्चर में मैंने दस्तरस हासिल की, और तिब्बे नबवी पर मेरा अल्लाह की रहमत है तमाम तरीक़ा इलाज पर जो देखा है मैंने, तिब्बे नबवी को मैंने देखा है कि ये बेहतरीन, मुकम्मल और मुस्तनद तरीक़ा इलाज है जहाँ से तमाम अमराज का खात्मा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे इस इलाज के सिलसिले में टोटकों की बजाय कैंसर की बाकायदा इलाज लें, इसका ट्रीटमेंट लें, ताकि ये कैंसर जो है इनकी बॉडी से मुकम्मल तरीके से ख़त्म किया जा सके। देखिए, बात यह है कि बहुत से ऐसे कैंसर के मरीज़ मेरे पास आज भी ज़िंदा हैं
30, 35, 40 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। और डॉक्टर्स ने कहा था कि जनाब ये 2-4 हफ्तों के मेहमान हैं। वो मेरे पास मायूस होकर आए कि जी डॉक्टर ने ये कह दिया है। हमने कहा जी आखिरी दरवाज़ा है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा मेरे रब का दरवाज़ा जो है क्या कहें, वो बहुत खुला खूब। रहेगा, शफा इंशाल्लाह होगी। और आज तक वो जिंदा हैं। कहती थी, एक खातून है, वो कहती थी कि मैं टीचर हूँ और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, खाना नहीं खा सकते। तो डॉक्टर ने कहा कि 4 हफ्तों की मेहमान है, मुझे इतनी मोहलत आप दे दें इलाज की, तो मैं बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो अपने हाथ से खाना खाना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। मैंने उनका कोई बेफिक्र है, आप नानी और दादी बनेंगी। आज अल्लाह की रहमत है, वो 92 में मेरे पास आई थी और नानी और दादी बनी हुई हैं। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। बहुत बड़े एक यानी उसका एजुकेशन से ताल्लुक़ है। जी। तो वो मुझसे जब भी होता है बताती हैं कि जनाब मैं अब मेरे पोते की भी शादी हो गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, बहुत तो खूब। नाज़िर बात यह है कि जब भी आपको पता लगे कि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, समझे ना, या और कोई मर्ज है, अव्वल तो जो आपके अंदर कोताहियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उनकी तरफ नजर डालिए बिल्कुल ठीक कि आप है। कहाँ आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये मर्ज लाहक हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। आपकी सोच का बहुत बड़ा ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से होता है। और यही हमारा आज का मौजू है कि जब आप किसी भी मर्ज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपका मुदाफ़ियती निज़ाम काम शुरू कर देता है। ओके। आपकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो एक्टिव हो जाती है। आपका यकीन आपके अंदर कैद पैदा होता है, आपके अंदर रोशनी पैदा हो जाती है और आपकी बॉडी जो है वो उस मर्ज का मुकाबला करने के लिए भरपूर तरीके से हरकत व अमल में आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निज़ार जी। आसानी बोल रहा हूँ भाई। जी जी निज़ार याद है, साहब याद है फरमाइए, भाई। क्या पूछेंगे? हेलो, जी जी आवाज़ आ रही है निज़ार साहब, सवाल कीजिए। आवाज आ रही है। अच्छा, बात ये है कि मैं आपको पहले तारीफ तो मैं अल्लाह की करता हूँ, मगर ये हकीम साहब का जो हम चेहरा देखते नहीं तो एक रौनक सी है, वो बड़ी खुशी होती है। इनके चेहरे पे एक नूर है अल्लाह का। तो बहुत इस शुक्रिया बारे में जी। बताना जी, चाहता हूँ। जी। नहीं, शुक्रिया नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि हकीम साहब को अल्लाह ने वो ताकत दी है कि इसका चेहरा हमेशा नूरानी रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये, हकीम साहब से मेरी बहुत वादा गुजारिश है कि मेरे मैदे में बहुत तकलीफ है, कब्ज बहुत है, तो भाई मैं बहुत परेशान हूँ यार। ठीक 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 है, है, ठीक अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, कहाँ बड़ी से बात नवाजिश। कर रहे हैं? कराची ठीक से है, बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको जवाब भी देता हूँ। मैं अभी कराची में हूँ और अब मेरे मतलब अगर आ जाएं चेकअप करवा लें तो इंशाल्लाह और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक। वैसे ग़िज़ा के तौर पर अगर मैदे में आपकी ख़राबी है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप दही में पुदीना, अदरक, ज़ीरा और सुहांजना के पत्ते ये पीस लीजिए और इसका रायता बनाकर इस्तेमाल कीजिए। खाने में आप थोड़ा सा परहेज़ कीजिए जिसमें गोश्त, अचार, चटनी, तेज़ मिर्च, गरम मसाले ये, और फिर इसके बाद बाकी चीज़ों में कुछ हैं चीज़ें, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन वगैरह, इनसे आप एक तरह वो परहेज़ कीजिए और अपनी ग़िज़ा में फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। वॉक करें, सैर करें और 3 से 5 अंजीर तक रोज़ाना सुबह से शाम खाएं। आपकी कब्ज़ भी रफ़ा हो जाएगी, पेट भी साफ़ होगा। बिल्कुल ठीक है जी, इसका ख्याल रखें। मौजू की तरफ वापस आते हैं कि बड़ा अहम मौजू है जिसके बारे में बात करें। इलाज कैसे मुमकिन हो, देखिए, कैसे बचा जाए? बिल्कुल। एक तो ये कि इलाज का तरीक़ाकार, एक आदमी अपने अंदर, हर इंसान के अंदर एक इंसान है, बिल्कुल ठीक है। जिसे आप ज़मीर कह लें, कॉन्शियस कह लें। बिल्कुल ठीक है। एक आदमी जो इंसान के अंदर मौजूद है वो उसको एहसास दिलाता है जब भी वो कोई गलत काम करता है। बिल्कुल ठीक है। समझे ना? तो इन चीज़ों को आप अपने अंदर पैदा कीजिए कि आपका अंदर कैसे मजबूत करते हैं। आपका बेहतरीन वक्त एक रात का होता है, एक फजर का वक्त होता बहुत है, खूब। जहां आप अपने आप को ऑटो थेरेपी करते हैं, जी। ऑटो सजेशन लेते हैं। नमाज के बाद आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए, इशा और फजर की नमाज के बाद ना आप ये महसूस कीजिए कि ये सफ़ेद रोशनी जो ये अल्लाह का नूर है, बेशक है। जैसे चांद की रोशनी है। बहुत खूब। समझे ना? और वो सफ़ेद रोशनी आपके सर से दिमाग से पूरे जिस्म में दाखिल हो जाएगी बिल्कुल ठीक है। और ये कैफियत महसूस करें, आपका अंदर का अंधेरा दूर होना शुरू हो जाएगा। क्या आप महसूस करें कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह का नूर आपके अंदर उतर रहा है। आप मायूसी की दहलीज से बाहर निकल रहे हैं और आप यकीन की और ईमान की कैफियत में वापस आ रहे हैं
اور آپ اپنے آپ کو کہیں اپنا نام پکار کے کہ تمہارے اندر بہت ہمت ہے، بہت جرت ہے، بہت طاقت ہے، تم قطعاً کمزور نہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کالر کو شامل کریں، گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں، فرمائیے۔ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، نسرین۔ جی نسرین بی بی فرمائیے، کیا پوچھیں گی؟ مجھے نا 2 مسئلے ہیں میرے۔ جی ایک تو دوسرا میری بھائی کی بیٹی ہے، اس کا قد نہیں بڑا، اچھا 19 سال کی ہے، تو اس کا کوئی حل ہے؟ قد بڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا مسئلہ بتائیے۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کے لیے اولاد نہیں۔ ٹھیک ہے۔ بچوں کے لیے اولاد کا تو مسئلہ، 0 رپورٹ ہو تو اس کا حل ہوتا ہے؟ جی ہاں یہ بتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی ہم بتا دیتے ہیں۔ ایک بے اولادی کا مسئلہ بتا رہی ہیں اور ایک بچے کے قد بڑھنے کا مسئلہ ہے بچی کی۔ اچھا، ان کے لیے تو دیکھیں ناظر، میرا آپ کا واٹس ایپ چل رہا ہے، یہ فون نمبر جتنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر اپنا جو انہوں نے خاتون بتایا بے اولادی کا مسئلہ ہے، اپنی جو رپورٹس ہیں جی دونوں میاں بیوی کی رپورٹس بالکل مجھے ٹھیک ہے۔ بھیج دیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ مسئلہ کہاں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر دونوں میں ہے تو دونوں کا علاج ہم کر دیں گے، سمجھے نا۔ بعض اوقات پولیسیس ہوتا ہے، فائبرائڈز ہوتی ہیں، سسٹ ہو جاتی ہے خواتین میں، پی او سی کا پرابلم آ جاتا ہے، ماہواری وغیرہ کا پرابلم آتا ہے، لیکوریا ہو جاتا ہے، تو یہ پرابلم بھی ہوتی ہیں۔ مردوں میں اسی طریقے سے جریان اختلام کی پرابلم ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے مردوں میں جو جرمز کی کمی ہو جاتی ہے، سپرم کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، تو وہ آپ۔ دوسری بات یہ بچی کے قد کی بات ہے کہ 20 سال کی عمر ہے بچی، اس کا قد بڑھ سکتا ہے۔ آپ ایک تو غذا بہتر کریں، دوسرا ایکسرسائز، واک رکھیں۔ ہائٹ گین ہمارے پاس ایک باقاعدہ نسخہ ہے، اور وہ آپ 2 سے 3 مہینے اس بچی کو کھلا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا بچی کا 2 سے 3 انچ قد جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کی طرف واپس آئیں گے، اور آپ کے جو سوال ہیں ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب، اور آپ کے جو سوالات ہیں صحت کے حوالے سے اس پہ گفتگو کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آج کا جو موضوع ہے بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی یہ اس وقت بے چینی ہے، جو ذہنی دباؤ ہے، تناؤ ہے، اس کو کیسے کم کیا جائے، کیونکہ جتنے بھی امراض ہیں وہ اس کے سبب ہی جنم لے رہے ہیں، اور اس کی وجوہات کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اور کچھ دیر پہلے ایک بڑا اچھا موضوع جس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے، کیسے اس جو کیفیت ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جی فرمائیے گا۔ جی اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم جس معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے مختلف لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کی سیر تفریح کے مقامات کو باقاعدہ صحت افزا بنائیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پر روشنی، وہاں پر ان کو تحفظ ملے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ سیر کے لیے، ورزش کے لیے جب باغوں میں جاتے ہیں، یا رات کو وہ اپنے واک کرتے ہیں تو رات کو وہ واک کے دوران میں ٹریک پہ لٹ جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے اب ابھی بات ہو رہی جی تھی بالکل ہماری پروگرام میں، اور اس قدر گھوپ اندھیرا ہوتا ہے کہ وہ باغ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ایک سناٹا اور ایک بالکل عجیب و غریب جگہ لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے حوصلہ دیں، ہمت دیں۔ سے بالکل ٹھیک ہے۔ بچوں کے لیے باغ پارک ختم ہو چکے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور انجوائمنٹ کی بہت ساری جگہیں تھیں جنہیں توڑ پھوڑ دیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا باغ نہیں کراچی میں نظر آتا۔ لاہور میں بھی باغ اجڑ چکے ہیں، وہاں بھی جو ہے لوگوں کے لیے جو صبح کی سیر ہوتی تھی تفریح، کیونکہ لاہور کے پنجاب کے لوگ جو ہیں صبح کی سیر تفریح کے لیے بڑے شوقین رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان کے لیے بھی مسئلے مسائل۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایسے حالات میں صرف ناظرین سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر خود جینے کا حوصلہ پیدا کریں، اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے راستے بنائیں۔ بہت خوب۔ لوگوں کو ہمت دیں، لوگوں کو حوصلہ دیں، لوگوں کو جرت دیں اور طاقت دیں۔ ایک دوسرے کے لیے آپ زندہ ہیں، اگر اپنی ذات کے لیے آپ زندہ رہتے ہیں تو یہ زندگی نہیں ہے۔
बिल्कुल ठीक है। आप आइए, इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुझे कई ऐसे मरीज आए जिन्होंने शुगर की सुनने के बाद जो है उनके चेहरे उड़ गए, बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब से ही शुगर का नाम सुनते हैं उन्हें मौत नजर आ जाती है। ऐसा ही है। तो मैं उन्हें कहता हूँ देखो ये भी इम्तहान है, आप इसमें इसका मुकाबला करें। बिल्कुल ठीक है, मुकाबले के लिए तैयार होते हैं, चंद महीनों में शुगर नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। हार्ट के मरीज जिन्हें बार डॉक्टर ने कहा कि जनाब आपके 3 वेन जो हैं ब्लॉक हो वॉल्स गए बंद हो गए, बिल्कुल ऐसा आप ही है। जिंदा नहीं रह सकते, और चौथी वेन जो है वो भी 20% ब्लॉक है। मैंने कहा नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बेशक। और इसका मुकाबला करना तुम्हारे हाथ में है। बिल्कुल ठीक है। आइए दवा लीजिए। और फिर मैंने जब उनका इलाज किया, अल्लाह की रहमत से 3 से 4 महीने में डॉक्टर्स हैरान हो गए कि यार ये वही मरीज था जिसे हमने 3-4 महीने पहले कहा था कि आपका फौरी सर्जरी की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए ये होता है जब आदमी के अंदर पूरे यकीन होता है, कैफियत होती है और ठीक होना चाहता है, तो लड़ना जानता है अपने आप से, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की रहमतें, बरकतें और नेमतें के दरवाजे खुल जाते हैं कि ये अल्लाह पर भरोसा पूरा यकीन। बिल्कुल ऐसे ही कैंसर के मरीज हैं जो मैंने बताया कि आखिरी स्टेज पे थे और 20-20, 30-30 साल हो गए जिंदा। तो नाज़रीन बात यह है कि कोई भी मर्ज जो है जो आप समझते हैं कि ये आपको ले डूबेगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपकी जो बेहिम्मती है, कमजोरी है, वो आपको ले डूबती है। कश्ती में बैठे हुए लोग अगर हौसले में हैं तो मल्लाह भी जिंदा है, मल्लाह भी हिम्मत करता है। अगर वो हिम्मत हार जाते हो तो कश्ती डूब जाती है। कॉलर को शामिल करूँ? जी। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। भाई मैं तसव्वुर अब्बास और जिला सरगोदा तहसील साहिवाल से बात कर रहा हूँ। जी तसव्वुर अब्बास, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे। ये मेरे एक ये पाँव है ना, इसमें जैसे वो बोलते हैं ना उर्दू में अरकुन मिसा का दर्द हो और इंग्लिश में सियासी का और जी पंजाबी में लंगड़ी का जो दर्द कहते हैं, वो मेरे एक पाँव में दर्द है ज्यादा। बहुत जी बिल्कुल ठीक है। दवाई ले कि बहुत डॉक्टरों से ली है लेकिन आराम नहीं आ रहा। कब से आपको प्रॉब्लम? ये मुझे तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हो गया है। पहले तो मुझे थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन उस दिन मैं गिरा तो ये ज्यादा जोर पकड़ कितना अर्सा हो गया? 1.5 महीना बता रहे हैं। 1.5 महीना हो गया। अच्छा, ये तो पहले भी 5-6 महीने थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन उस दिन मैं गिरा, जी मजदूरी करता हूँ तो वो ज्यादा जोर पकड़ गया। अच्छा। चलें, अल्लाह खैर रखेगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप फिट हो जाएंगे। और इसके लिए मेरे से कुछ दवाएं भी हैं, वो भी आप मंगवा लीजिएगा। कुछ मैं आपको इसका घरेलू इलाज भी बता देता हूँ, जरूर, ताकि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। देखिए, आप मेहंदी के ताज़ा पत्ते लीजिए, तकरीबन 100 ग्राम, उन पत्तों को ग्राइंड कर लीजिए। 200 ग्राम आप जैतून का तेल लीजिए, उन मेहंदी के पत्तों को जैतून के तेल में डाल दीजिए। हल्की हल्की आंच पर जो है, बिल्कुल हल्की हल्की आंच पर दिए की रोशनी, उसमें ये पकता रहेगा 4-5 घंटे। जब ये मुकम्मल तरीके से जल जाए, इसका पानी ख़त्म हो जाए, तेल को नथार लीजिए और तेल जो है वो कमर से लेकर और जहाँ जहाँ दर्द है हल्के हल्के हाथ से मसाज इसका रखें। दूसरा, आप बादी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन, चने की दाल और ऐसी अशिया जो बादी उसमें आता है, गैस्ट्रिक में आती है, उन चीज़ों ये आपको नुकसान देगी। तीसरी बात यह है कि आप कलौंजी लीजिए, 10 ग्राम कलौंजी या 50 ग्राम कलौंजी लीजिए, 50 ग्राम आप सौंफ लीजिए, 50 ग्राम अबुल रशाद लीजिए और 50 ग्राम आप लीजिए अदरक, सूखा अदरक जिसे सौंठ, बिल्कुल ठीक है। और 50 ग्राम असगन नागुरी लीजिए। ये तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये एक जगह कर लीजिए और बारीक करके इसको ग्राइंड करके आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ हमारे इसका बाकायदा कोर्स है, अगर वो आप 1 महीने का कोर्स खा लेंगे तो इंशाल्लाह उस कोर्स से भी आपको मुकम्मल तरीके से शफा याबी होगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। वो जो दवाई है, जो अद्वियात बनाई जाती हैं, वो इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। तो उसके बारे में ज़रूर सोचें। ऊपर दिए गए नंबर्स हैं, ये मौलिज के ज़ाती नंबर हैं, इसके ऊपर अगर आप रब्ता करेंगे और अपनी कैफियत बताएंगे या प्रोग्राम का हवाला देंगे तो आपको जो है वो बेहतर तौर पे इसका जो है वो अच्छा, बात ये है जी कि हम आज उसी मौजू पर हैं कि आपका
آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے میں بہت اس کا عمل دخل ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی منزل پہ جا رہے ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ منزل پہ اتنی بجے پہنچ جائیں گے جی تو آپ پہنچ جاتے ہیں. بالکل اس لیے کہ صحیح. اس کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میرے پاس ایسے مریض بھی آئے کہ جو بے اولادی کا شکار تھے. 15 سال 16 سال 17 سال پرانے، بالکل انہوں نے ہر جگہ علاج وغیرہ کروا دیا. جی. تو جب میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ مایوس نہ ہو. اگر آپ مایوس ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نہیں آپ کے ساتھ. مایوس آدمی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ یقین رکھیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر مکمل پراپر طریقے سے اپنی معالج پر اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. اور وہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ وہ ان کو ایسے کیسز میں ان کو ٹوئنز 2-3 دفعہ ٹوئنز ہو. ماشاء اللہ. تو دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا زندگی کا سارا دار و مدار آپ کے حوصلے پر ہے، آپ کی ہمت پہ ہے، آپ کی جرت پہ ہے، اور اس کا انعام رب دیتا ہے. جو لوگ حوصلہ، ہمت، جرت اور اقدام عمل کی طاقت رکھتے ہیں وہی کامیابی کی دہلیز پہ پہنچ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیروں میں گھٹنے کے اندر گیپ آیا ہوا ہے دونوں میں، اور تکلیف ہوتی ہے چلنے میں. گھٹنے میں آپ کے گیپ آیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گھٹنے میں گیپ کی شکایت کر رہے ہیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہے ہیں. کراچی سے. سر لانی سے. عمر کیا آپ کی؟ عمر ہماری جو ہے بہت کی ہے. اچھا. عمر زیادہ معلوم ہو رہی ہے جس طرح بتا رہے ہیں، اور خیال یہ کہ پہلے بھی اس بارے میں یہ بات کر چکے ہیں. 80 سال کے قریب ان کی عمر ہے. گھٹنے میں گیپ کی شکایت ہے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی جی. اچھا، ایک تو یہ کہ گھٹنے میں گیپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو اگر پراپر طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں اور کوئی کرسی وغیرہ نہیں لے رہے، تو یہ ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کی گھٹنوں کا گیپ وغیرہ جو ہے وہ خود بخود نماز میں جھکنے، اٹھنے اور بیٹھنے میں یہ اپنی جگہ بہترین ایکسرسائز ہے. بہترین ایکسرسائز. بالکل ٹھیک ہے. لوگ کرسی لے کے بیٹھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے مریض بھی آئے. ڈاکٹر عامر لیاقت کے والد تھے ڈاکٹر شیخ لیاقت حسین. جی. وہ جا رہے تھے عمرے پر، 90 سال کی عمر تھی، حج کے لیے جا رہے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں جاؤں تو میں اپنے پیروں پہ اسی طرح کھڑا ہو کے اسی طرح نماز پڑھوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ بالکل شیخ صاحب جائیے اور یہ دوا لے لیجئے. اور دوا لے کے گئے. میں نے گھٹنوں پہ لگاتے رہیے انشاءاللہ. پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ میں بغیر کرسی کے، اللہ کی رحمت ہے، پوری نماز ادا کر رہا ہوں. کیا کہنے ہیں؟ دیکھیں وہ ہمت کی بات تھی. جی. وہ دوا بھی تھی، ان کا حوصلہ بھی تھا، ان کا دعا بھی تھی. انہوں نے یہ کہ جی میں وہاں جا کے ٹھیک ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے. اب جب وہ وہاں سے آنے کے بعد کہنے لگے کہ لو جی اب تو میں کرسی کے بغیر نماز ادا کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی درد ہو، کوئی کسی قسم کی بھی بات ہو، تو آپ اس کے لیے دوا بھی رکھیں اور حوصلہ بھی رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ آپ کو مقابلہ کرنا ہے وقت سے، حالات سے، جسم سے، جان سے. آپ کا مقابلہ کرنا ہے اس مایوسی سے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہماری ملک کی سیاسی حالات، معاشی حالات ایسے ہیں کہ آپ جب تک خود کھڑے نہیں ہوں گے کوئی آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. بہت خوب. چلیں اسی بات کے ساتھ، اور یہی آج کا پیغام بھی ہے، پروگرام کا اختتام کریں گے. میں بڑا شکر گزار ہوں معزز مہمان کا، وہ پروگرام میں تشریف لائے اور بڑے مفید مشورے دیے دیکھنے والوں کو، اور مختلف جو سوالات ہیں اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی، اور بہت سارے سوالات بریک کے دوران بھی موصول ہوئے. تو انشاءاللہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں پروگرامز میں ان تمام سوالوں کو ضرور شامل کیا جائے گا. یہاں پر آپ سے اجازت لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.